اوکے جی، سب لوگ ایک بار لمبا اور گہرا سانس لیں. ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں. اوکے جی، ونس اگین ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. جی آنکھ کھول لیں. جی ہمارا جو انسانی زندگی کو امپروو کرنے کا جو نظام ہے، ہم صرف ایجوکیشن پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح بچوں کو زیادہ سے زیادہ ڈگریاں دلوائی جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کو وہ کتابی نالج دیا جائے، اور ہم نے یہی سمجھا ہے کہ شاید زیادہ ڈگریوں سے انسان زیادہ امپروو کر پائے گا. ایسا ہرگز نہیں. آپ کے سامنے یہ سارا نظام موجود ہے کہ انسان کے اندر جو مطلوبہ تبدیلی ہے، جو مطلوبہ صلاحیتیں جو پیدا ہونی چاہیے، وہ ایجوکیشن نہیں کرتی، وہ تبدیلی نہیں لے کر آتی. تو اس ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اس خطے کے درویش اقبال نے کچھ باتیں کی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اقبال کہتا ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہ بات 100% ٹھیک ہے. دنیا میں جتنی بھی تعلیم یافتہ اقوام ہیں وہ اتنی بڑی حیوان ہیں. یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے. جتنی 100% تعلیم یافتہ اقوام ہے، انہوں نے اتنے زیادہ انسانوں کو نقصانات پہنچائے ہیں. یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے، میں موجودہ نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اگلی بات، اقبال صرف مایوسی کی بات نہیں کر رہا. وہ اقبال کہتا ہے، خودی میں گم ہے خدائی. خودی میں کہ اگر تو نے مدرسے نے تیرا گلا تو گھونٹ ہی دیا ہے، تو اب تو کیا کر. خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. اقبال کہتا ہے، میں تجھے صلاح دیتا ہوں اے انسان کہ اب ذرا تو اپنے اوپر کام کر. خودی میں گم ہے خدائی، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے نا، یہ تجربے سے آتی ہے. جب آپ اندر اس سٹیٹ آف مائنڈ کو ٹچ کرتے ہو، اس ہیلدی، اس لونگ، اس ہیپی سٹیٹ آف مائنڈ کا جب آپ کو تجربہ ہوتا ہے، تو پھر آپ سپونٹینیسلی کہہ اٹھتے ہو لا الہ الا اللہ. وہ جو خودی کے اندر جو خدائی گم ہے، جب اس کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے. تو کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے اب تیرے لیے صلاح کار کی راہ. اور اگلا شعر بڑا زبردست شعر، نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک. وہ کہتے ہیں نا، لے جی ستارہ گردش جو آیا ساڈا تے اسی تھلے ڈاؤن جا رہے ہیں، ہمارے حالات سیدھے نہیں ہو رہے. نو، اقبال کیا کہتے ہیں؟ نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک. یہ کوئی ستاروں کی گردش نہیں ہے. جو تیرا نظام، جو تیری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہ ہے ستارے کی گردش نہ ہے بازی افلاک. خودی کی موت ہے، خودی کی موت ہے. یعنی جب خودی کی موت ہو جاتی ہے، زوال نعمت و جاہ، تو نعمت و جاہ، حکومت، نعمت زندگی کی ساری خوشیاں انسان سے چھن جاتی ہیں. خودی کی موت ہے، زوال نعمت و جاہ. یہ تو بہانہ بنا رہا ہے نا کہ شاید ستارے کی گردش ہے تو اس لیے میری زندگی خراب ہو رہی ہے. نو، خودی کی موت ہے. تو اپنے اندر اس خودی کی سٹیٹ آف مائنڈ، وہ جو لونگ ہیپی سٹیٹ آف مائنڈ ہے،
उसको तू छू नहीं पा रहा, उसका तुझे तजर्बा नहीं हो रहा, इसलिए जिंदगी पूरी खराब हो गई। और बरहना सर है, ये आप सबको, पूरी कौम को इकबाल कह रहा है, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर। अगर तेरा सर नंगा है, मतलब तेरे सर पे ताज नहीं है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, हुकूमत नहीं है, तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, बुलंद हौसला पैदा कर, बड़े काम की आज से सोच पैदा कर। यहां फकत सरे शाही के वास्ते है कुला। निज़ाम कुदरत बड़ा सीधा सीधा है, वो शाहीन को ही बादशाह बनाती है। जब आप शाहीन बनोगे तो आपको ताज की जरूरत नहीं होती, शाहीन खुद ताज होता है। यहां फकत निज़ाम कुदरत किसी को ना डिस्क्रिमिनेट करता है, ना किसी कोई उसकी नज़र में कोई स्पेशल है। नो, वही निज़ाम कुदरत के अंदर खूबसूरत है जो हकीकी तौर पर सही अंदर से मजबूत है। निज़ाम कुदरत उसको आगे लेकर जाता है। जो कमज़ोर है वो मारा जाता है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। और आखिरी शेर जो इकबाल कहता है, ये ज़रा गौर से सुनिए। उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक। इकबाल कहते हैं मैंने मदरसे देख लिए। अब इकबाल जितनी तालीम आज से 100 साल पहले जो बंदा जर्मनी से जाके पीएचडी करता है, इंग्लैंड से जो पढ़ता है, अरबी फारसी दुनिया भर के अलूम से जो वाकिफ है, वो क्या कहता है? उठा मैं मदरसा खानका से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। ना तो इन मदरसों के अंदर जिंदगी पड़ी है, ना मार्फत है, ना मोहब्बत का ये कोई दर्स देते हैं, और ना ही निगाह पैदा होती है। तो कहाँ निगाह पैदा होती है, कहाँ से ज़िंदगी मिलती है, कहाँ से मार्फत मिलती है? दोस्तों, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। ये नेचुरल माहौल के अंदर जो आप बैठे हुए हो ना, यकीन जानिए जब अच्छा दौर आएगा और आएगा तो आप अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजेंगे, आप अपने बच्चों को नेचर के पास लेकर आएंगे। चलो यहाँ पर आओ, सुबह को नेचर के पास आके एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा खुदा के साथ लो लगाते हैं, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। एजुकेशन इम्प्रूव नहीं कर पाई इंसान को, निज़ाम तालीम इंसान को नहीं बदल पाया। एजुकेशन बुरी तरह इस दुनिया के अंदर नाकाम हुई है। इसलिए तालीम की बजाय तरबियत की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली काम की ज़रूरत है। फिर जाके इंसान के अंदर वो मोहब्बत, वो निगाह, वो मार्फत पैदा होती है। ओके दोस्तों, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। आंखें बंद कर लें। जिंदगी भी आपके अंदर है, मोहब्बत भी, सेहत भी, मार्फत भी। क्योंकि इकबाल कह रहे खुद ही में गुम है खुदाई, तलाश कर गाफिल आए। इकबाल की सलाह को, इस मशवरे को, क्योंकि इकबाल अंदर की दुनिया को जानने वाला है। फिर सुनिए, इकबाल कहता है खुद ही में गुम है खुदाई। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सब के अंदर खुदाई छुपी है। और जब उस खुदाई तक आपकी रसाई हो जाती है तो आप स्पॉन्टेनियसली, आप बेखुद होकर, बेनियाज होकर आप कह उठते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आए इकबाल की ये सलाह, ये मशवरा माने। क्या कह रहा है इकबाल? अपने आप को ज़रा फील कीजिए। खुदी में गुम है खुदाई। इकबाल इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कहाँ है खुदाई? फिर मुझे क्यों नहीं खुदाई नज़र आ रही? ज़रूर मेरी नज़र का कोई धोखा है, ज़रूर मेरी नज़र अभी ठीक तरह से देख नहीं पा रही।
تو آئیں ذرا اپنے آپ کو شارپ کرتے ہیں، اپنے سر کو ذرا فیل کیجئے، آپ کو آپ کا سر کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کیا یہ سر بھاری ہے؟ اقبال تو کہہ رہا ہے کہ خود ہی میں گم ہے خدائی، اور تجھے اے انسان یہ سر بھاری بھاری نظر آ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہاں، اس بھاری پن کو ذرا دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تو آپ غور سے دیکھتے ہو، بادلوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرتے ہو۔ کسی صحرا میں دور کوئی آپ کو جھل مل کرتی ہوئی کوئی وہ لہریں نظر آتی ہیں اور آپ اسے پانی سمجھتے ہو، پھر بڑے غور سے دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے یہ پانی نہیں، یہ تو لہریں ہیں۔ یوں ہی غور کرنا ہوگا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر تھوڑا دھیان دینا ہوگا، اپنے ہیڈ پہ دھیان دیجئے۔ واٹس گوئنگ آن، کیا چل رہا ہے؟ اب آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی پوری باڈی کو فیل کیجئے، فیل کیجئے۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل۔ یہ پتہ آپ کو بتایا ہے زندگی کی ہائیسٹ پیک کو، زندگی کے سب سے بڑے تجربے کو جاننے کا تجربہ، جاننے کا راستہ بتا رہے ہیں یہ اللہ والے آپ کو۔ خودی میں گم ہے خدائی، آپ سب خدائی کی تلاش میں ہو دوستو، آپ سب پیار اور محبت سے بھر جانا چاہتے ہو، آپ سب کو اطمینان کی ضرورت ہے، آپ سب کو لذت اور سرور کی ضرورت ہے، آپ کو انفینٹ فیلنگ کی ضرورت ہے، آپ کو عمر جاوداں کی ضرورت ہے۔ خودی میں گم ہے خدائی، یہ ساری باتیں آپ کے اندر ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک ذرا دھیان تو دیں، اور یہ دھیان صرف فارمیلٹی نہیں ہے، یہ دھیان ہے کچھ تلاش کے لیے۔ جیسے آپ مٹی کے اندر کوئی سونا گم ہو جائے، کوئی قیمتی چیز دھول مٹی میں گم ہو جائے تو کتنے دھیان سے آپ اس کو تلاش کرتے ہو۔ کسی کسان کو دیکھیے، وہ اناج کو کس طرح صاف کرتا ہے۔ پہلے تو وہ چھاج ہوتے تھے، ہمارے گھروں میں خواتین اس چھاج سے کس طرح اناج کو صاف کرتی تھی اور کنکر پتھر مٹی کو الگ کر دیتی تھی۔ ایسے ہی آج آپ کو کام کرنا ہے، آپ نے ذرا غور کرنا ہے اپنے اوپر۔ درویشوں کو ایک نام دیا گیا ہنس، کہتے ہیں ہنس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ دودھ اور پانی کو مکس کر دو، وہ دودھ کو الگ کر لیتا ہے مکس ہوئے پانی میں سے۔ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں، لیکن درویش کے بارے میں یہ سچ ہے کہ وہ اس وجود کے اندر جو اصل ہے، جو حقیقی ہے، جو مزیدار ہے، جو پیارا ہے، جو اعلیٰ ہے، جو عرفہ ہے، جو خوبصورت ہے، جو حسن ہے، جو سچ ہے، اس کو وہ جان لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے، کچرے کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آئیں ذرا دھیان دیجئے، کیا حالت ہے۔ خودی میں گم ہے خدائی، بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ جو آپ کو فیلنگ آ رہی ہیں، یہ اس خدائی کے اوپر، اس ہیپی اور ہیلدی لونگ سٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر کچھ لیئرز ہیں، کچھ حجاب ہیں۔ صوفیوں نے یہ لفظ حجاب کا استعمال کیا، بڑا کمال لفظ ہے۔ آپ ذرا
सर से लेकर पांव तक अपने आप को फील करें, जानिए, ध्यान दीजिए। सिर्फ ध्यान देने से ही, सिर्फ तलाश करने से ही कुछ चीज मिलती है, ढूंढने से ही कुछ पाओगे। आपका अंग अंग लज्जत और सुरूर से भरा है, आपका ये पूरा वजूद एनर्जी से भरा है, लेकिन अभी ये भारीपन, ये तनाव, ये सब इसका नकली हिस्सा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है। अपने हेड को दोबारा फील करें। आप घबराएं नहीं, हौसले के साथ, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी मंजिल है। इधर और अभी आपकी मंजिल है। सिकंदर पूरी दुनिया के ऊपर भाग दौड़ लिया, आप दुनिया को फतह कर लिया, कुछ हाथ नहीं आया। और आप हर रोज देखते हो अरबों खरबों कमाने वाले सब दुखी मरते हैं, सब परेशान मरते हैं, किसी को कोई मंजिल नहीं मिलती। ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी दोस्तों, आपका एजुकेशन का सिस्टम, ये आपका पूरा निज़ाम ज़िंदगी आपको बहुत भगाता है, बहुत दौड़ाता है, लेकिन पहुंचाता कहीं नहीं। आपको अगर कहीं पहुंचना है तो कहाँ जाएं? खुदी में गुम है खुदाई। आप कहीं पहुंच जाएंगे जब आप खुदी के अंदर, अपने अंदर काम करेंगे। सर को फील कीजिए, फील योर हेड। जानिए, इस नज़र से जानिए कि इसके अंदर मेरी मंजिल छुपी है। इस नज़र से, इस तलब और तड़प से, इस हसरत से अपने सर को जानिए कि इसके अंदर मेरा प्रीतम छुपा है, मेरा प्यार। वो इकबाल कहते हैं ना मार्फत, ना ज़िंदगी, ना मोहब्बत, ना मार्फत, ना निगाह। इसमें मोहब्बत छुपी है, इसमें प्यार छुपा है, इसमें निगाह छुपी है, इसमें मार्फत छुपी है, इसमें ज़िंदगी छुपी है। गौर से हेड को फील करें। न है सितारे की गर्दश, न बाज़िए इफलाक। खुदी की मौत है ज़वाले नेमत व जाह। जिंदगी के हर ज़वाल की वजह आपके अंदर जो एनर्जी है उसका ढक जाना, उसके ऊपर लेयर्स का आ जाना। अगर सूरज की रोशनी ठीक तरह से ना आ रही हो तो क्या वजह होती है? सामने बादल आए हैं। सेम ऐसे अगर ज़िंदगी में चमक नहीं, अगर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं, ज़िंदगी में एतमाद नहीं, ज़िंदगी में बुलंदी नहीं है, तो एक ही वजह है, खुदी की मौत। तो आए, सर से लेकर पांव तक अंग अंग को ढीला छोड़ दें। सारे जो प्रेशर्स हैं, सारे जो पर्दे हैं, सारे जो हिजाब हैं, मैं सर से लेकर पांव तक अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ता हूं। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। सारे हिजाब आपको छोड़ने हैं, क्योंकि बनाए आपने हैं। सारी लेयर्स को आपने छोड़ना है और तोड़ना है। मेरा अंग अंग रिलैक्स हो रहा है, मेरा सारा तनाव जा रहा है, मेरे कंधे ढीले हो रहे हैं, बादल छट रहे हैं। ये जो इंसान की ज़िंदगी क्लाउडी ज़िंदगी है, यानी बादलों वाली, फॉगी, धुंधलाहट वाली ज़िंदगी, कन्फ्यूजन वाली ज़िंदगी, ना इधर के ना उधर के, इसकी वजह आपका तनाव है।
कंधे ढीले छोड़ दें, अपना सीना ढीला छोड़ दें, अपर बैक और लोअर बैक को ढीला छोड़ दें। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे यहाँ पर, हमारे पास कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। शायद आप सबसे कम किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मैंने अंदर को पढ़ा है। आप ज़रा ढीला छोड़ दीजिए अपने कंधों को, अपने बाजुओं को, अपने सीने को। जाने दीजिए उन बादलों को, जाने दीजिए उस धुंध को, जाने दीजिए उस तनाव को जो आपने अपने ऊपर लाद के खामखा रखा है। लेट गो कर दें। ये सब जब चला जाएगा, आप अंदर से इतने खूबसूरत निकलोगे, इतने प्यारे, इतने लविंग, इतने मार्फत वाले। आप ही फरीद हो, फिर आप ही बुल्ले शाह हो। फिर अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। ओके, नाउ वंस अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टो, सारा जिस्म एक बार फील कीजिए, जानिए। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जानने से, सिर्फ अपने अंदर ध्यान लेकर आने से, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अपने अंदर ध्यान लेकर आएं, अपने अंदर देखें। सिर्फ देखने से, सिर्फ अपने आप को जानने से आपके अंधेरे मिटते चले जाएंगे। जैसे सुबह को सूरज निकलता है तो सूरज को कुछ भी करना नहीं पड़ता, अंधेरा भाग जाता है। सेम ऐसे खुदी में गुम है खुदाई। आप खुदी के अंदर, अपने अंदर ध्यान ले आइए। सर में ध्यान लेकर आएंगे, बार बार सर को देखेंगे, आगे से पीछे से, तो सर का तनाव, सर के ऊपर जो धुंधलाहट है वो मिटेगी। सर अपनी असल हालत में, आपकी असल हालत नूर की हालत है, आपकी असल हालत एनर्जी की हालत है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। पूरी कायनात के अंदर, ये पूरी कायनात एनर्जी है, लेकिन सिर्फ इंसान है जो अपने आप को अपने असली रूप में, यानी एज ए एनर्जी बीइंग, अपने आप को जान सकता है तो सब कुछ एनर्जी। लेकिन ये पौधे, ये जानवर, वो पाबंद हैं। पौधा अपने पौधेपन से बाहर नहीं आ सकता, जानवर अपने जानवरपन से बाहर नहीं आ सकता। चाँद, सूरज, ये सब के सब व शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये सब तकदीर के पाबंद हैं। एवरीथिंग। एक इंसान है जो तकदीर का पाबंद नहीं रह सकता, जो अपनी तकदीर के सारे चक्रों को तोड़ सकता है। यही तो हम कर रहे हैं। ढीला छोड़ दीजिए। ये तकदीर के ही बादल हैं आपके ऊपर आए हुए। जब आप बार बार अपने कंधों को, अपने सीने को देखोगे, ये तकदीर के क्लाउड्स, ये तकदीर की धुंध मिटती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी हालत का आप तजर्बा करेंगे जो तकदीर से पार है, जो जिस्म से आगे है, क्योंकि तकदीर आपके जिस्म तक है। जिस्म से आगे, बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी, वही है स्पेसलेस और टाइमलेस हालत आपकी। आप अपने ऊपर काम करते करते खुदी तक पहुंच जाएंगे। खुदी में गुम है खुदाई, तलाश कर गाफिल। इसे तलाश की तरह काम करें, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं। तो द डे विल कम जब आप अपने आप को उसी खुदाई में पाएंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये आँख खोल लीजिए। आँख खोल लेंगे, दोनों हाथों को लाक लगाइए ऊपर। आए ज़रा इस वजूद पे, इस डिवाइस पे काम करें। आए ज़रा इस जिस्म को सुपर जिस्म के अंदर बदलें। स्ट्रेच कीजिए ऊपर और राइट साइड पे जाएंगे और
ذرا ہاتھوں کو دیکھیے. باڈی کے اندر دھیان, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اور واپس اپنے اوپر جو تناؤ ہے, جو سٹریسز ہیں, اس کو ریلیز کرنا ہے. اب رائٹ سائڈ پہ جائیے, سوری لیفٹ سائڈ پہ. جب آپ لیفٹ سائڈ پہ بینڈ ہو رہے ہیں تو آپ کی رائٹ سائڈ سٹریچ ہو رہی ہے, اور یہ رائٹ سائڈ کیوں نہ آپ کی نور سے بھر جائے, یہ رائٹ سائڈ آپ کی سپر ہیلدی ہو جائے. اور ذرا اپنی کمر کو, اپنے پیٹ کو لیفٹ رائٹ کرنا ہوگا کام. انسان فریز ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے, اور ایجوکیشن اس کو اور جکڑ دیتی ہے. ایجوکیشن, یہ آپ کا نظام تعلیم آپ کو اور ڈاؤن کر دیتا ہے. موو کرتے چلے جائیے, اور رک جائیے. اوکے جی, ڈیپ بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. دونوں ہاتھ رکھیں گے گھٹنوں پہ, آنکھیں کھولیے. اینڈ ناؤ موو یور باڈی. 1 2 3, بڑا سا راؤنڈ. 4 5, دوسری طرف. 1 2 3 4, 1 more. 5. اوکے, آنکھیں بند کیجئے. فیل کیجئے باڈی کو, کیا حالت ہے. اگین ڈیپ بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. دونوں ہاتھ یہاں لے کر آئیں گے. پورا جسم نرم کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ ڈیپ بریتھ ان, بریتھ آؤٹ پہ رائٹ سائڈ پہ جائیے. اسٹریچ کیجئے ذرا نیچے تک, پوری باڈی اسٹریچ ہوگی. آپ رائٹ ہاتھ کو پیچھے رکھیں گے, یہ دیکھیے, اور لیفٹ ہینڈ آپ اوپر اسٹریچ کیجئے. لیفٹ ہاتھ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے, اور واپس دونوں ہاتھ پھر پھیلائیے. ڈیپ بریتھ ان اگین. لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہو جائیے, فل ٹرن ہو, اور لیفٹ ہاتھ پیچھے. نو رائٹ ہینڈ آپ اوپر ہاتھ کو دیکھیے ذرا, اور نو واپس, آنکھیں بند.